told. Yes. So repeat it for 21 days, 369 method. There is also a variation. ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, 21 ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. Let me explain the second variation in this and then I'll go for the timing. ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಐಡಿಯಲಿ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. Okay, then the manifestation also stops. So first thing, be relaxed, do not stress your mind. Second, detach yourself from the desire throughout the day. ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ. So do not get attached. Okay, be in detachment mode with that desire. ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Okay, and that feeling, when you do a detachment, you will have that desire coming, it will be manifested in that state. If you are attached so much, then the manifestation slows down. Okay, so again here it is one desire. Take one desire. Illi we have to write it, that same desire you have to write it in 3 different ways. So you will have 3 different affirmations for this. So ಮೊದಲಿನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಥಾಟ್ ಅನ್ನ 2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ತರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ರೈಟ್ 3 affirmations ಫಾರ್ ಒನ್ ಇಂಟೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಒನ್ ಡಿಸೈರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಐ ಲವ್ ಮನಿ ಅಂತ ಒಂದು, ಮನಿ ಲವ್ಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಒಂದು, ಐ ರಿಸೀವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಯುವರ್ affirmations. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ವೀಣಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಈ ತರ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 different affirmations related to the one intent. Okay, so 3 affirmations. Now we write it 6 times a day. ಬಟ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 3 o'clock. ಓಕೆ, 3 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಟ್ರೈಡ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ 3 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. Then 6 o'clock in the evening, you write it once more. 9 o'clock night, again write it. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ, again you have to get up at 3 o'clock, write it. 6 o'clock in the morning, 9 o'clock in the morning. So you write 6 times a day. And in this, we repeat it for 9 days only. ಇದನ್ನು 9 days ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. You set it and forget it. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ you forget it. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, you get detached from that desire and let it manifest, let it take its own time. Okay, sometimes the wishes come true within 9 days, sometimes just after 9 days, sometimes maybe after few months. So ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿ. If there is some very spoiled relation and you want to fix it, those things you can try this kind of technique. Or you want to attract some money. ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, it will not happen in 9 days, you know, right? So be realistic in your expectations. ಈಗ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 9 days ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 21 days, first variation, but it can be changed depending on your goal. So 21 days is one suggestion. You can also do it for 42 days, or you can do it for 63 days, ಅಥವಾ 30 ದಿನ 60 ದಿನ 90 ದಿನ,
ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳು. What I suggest is do not target 9 months or 6 months for now. Start with 21 days or you even start with 9 days. That is also fine. 9 days or 21 days start ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and you will get some success with that. And with that success in mind, target for the next goal. So that way the manifestation because on the habit ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. You are achieving your goals itself becomes a habit for you. So a habit in your subconscious mind ಹೋದ್ರೆ you can trick your mind saying you have achieved this, now you achieve this. You keep giving next level of difficulty. Understood? So that is my suggestion. It's up to you. You can adopt it as you like. Okay, so this is 369 method. Next we will see two other techniques. They are called 33 by 3 and 55 by 5. So idರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ this is done only 3 days and 5 days. You can do it only for 3 days. Write it and forget it. And write it for 5 days and forget it. So 33 by 3 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 33 ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. So number 33 is the master teacher number, combination of two other master numbers 11 ಮತ್ತೆ 22 ಅಂತ ಇದೆ. So that becomes a magical number ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 33 ಅನ್ನ. And there are 3 energies for manifestation. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. So that number 3 also represents that. With this same ನಮ್ದು electromagnetic energyದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಬೋತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋ. ಯು ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ affirmation, set an intention, convert that intention into affirmation. And that affirmation you write it 33 times in one sitting. ಒಂದೇ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 33 ಸಲ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಆ ಒಂದೇ affirmation ಅನ್ನ. And you do this for 3 days and try to maintain the same time. So suppose you do it 5:30 in the morning, 5:30 in the morning, next 3 days, today, tomorrow, day after, 3 days, 5:30, exact 5:30, you write 33 times. ಇನ್ನು ಯಾವ ಪೆನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಗೋ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್. ಈ ಗೋಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಗಳನ್ನ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮನಿ ಗೋಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ದೆನ್ ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಫಾರ್ ಲವ್, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ as I have experience, I don't think it is much an issue with the color of the pen. You can go with the blue pen ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. But if you are specific money goals idre, you can go with green pen. If it is about love, relationship, you can go with red. Okay, so this is 33 by 3 method. Because 33 times ನೀವು ಬರೀತೀರಾ, 3 ದಿನ ಬರೀತೀರಾ. That is why 33 by 3 method. Next is 55 by 5 method. So the 55 by 5 ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಬರೀತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. It is up to you to choose which technique. You can choose 33 or you can use 55. ನಿಮ್ಮ intuition ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. You decide whether you have to take 369 method or 33 by 3 or 50 by 5 or any other methods ನಾನು next ಹೇಳ್ತೀವೋ, or for one desire you can take one technique, ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. So something major changes in your
ಲೈಫ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್, ಅದಕ್ಕೆ 55/5 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 55 ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ 55 ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು 5 ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ 5 ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲೂ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 55 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ 5 days a week. ಸೊ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಯೂಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ 5 days. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 days ಯು ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಫರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 1 line, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ 1 line ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ these exercises. So if you have any doubts, group anal keli, we will try to help you. So you can do it early morning or in the night before you go to sleep. So all these exercises are almost the same. But if you are doing 2 practices, 2 techniques, keep a time gap in between. ಈಗ 33 33/3 ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 55/5 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. That will not be good. So give a time gap in between. ಸ್ವಲ್ಪ time irli nadve. So give some time. Okay. So any doubts, please ask in the chat. I'm thinking there is no doubt. Now let us do one exercise. So next technique ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, yeah, Prasanna is asking any directions to be maintained. You are asking about the north, east, etc. Ideally, for materialistic desires, you can go for yeah. So materialistic desires, you can go for east, and if you have any spiritually related desires, you can face north. So west and south is not much recommended, but it is not a mandate. Okay, finally it is your mind which works here. But if you want to get the support of the external environment, you can face east or north depending on your desires. Fine. So next we will go to scripting. Scripting alli ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ script yeah. So in case you are doing 2 techniques, you give a gap of at least 1 hour. What is the time gap between 2 ಅಂತಂದ್ರೆ, if there are techniques, 2 techniques that you want to follow or 3 techniques, so between 2 techniques you give at least 1 hour gap, 1 to 1.5 hour. 90 minutes is good actually. 90 minutes is good. Thank you. So there are different ways of writing. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಗೋಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ 5 to 10 minutes ರೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಯು ಮೈಂಟೈನ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ you can use that for writing the scribing ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವಾಗ ಮೂವೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿನ ಮೂವಿ ನೀವು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಲೈಫಿನ ಮೇಲೆ ಮೂವಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಹೌ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಮೂವಿ? ಒಂದು ಮೂವಿಯನ್ನ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಮೂವಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಹೌ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದಟ್? ಅದನ್ನ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೌ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ and you have
ಟು ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ತರಹ ನೀವು ಆಗ್ಬೇಕೋ, ಆರ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ, 30 ನಿಮಿಷ, 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, 1 sentence or 2 sentence, like what is happening right now. ಇವಾಗ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ, ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ 1 line. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಏನು ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಬರೀರಿ. ಇವತ್ತು 31st October 10, 2020 ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಮನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನ October 31ಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. And how I started improving my public speaking ability, how I started doing more and more service to the society, and how people started admiring me. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. And end of it, when you think you are ready to die, ಒಂದಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ದಿನ ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕೋ, ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿಯ ಎಂಡಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್. ಸೊ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, 3 ingredients ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್. ನೀವು ಸಾಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಲ್ ದಟ್. ಆರ್ ನೀವು ಸಾಯೋ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಹೌ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್, how you would like to be remembered by your family members or your students or your clients. Each and every detail to the T ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. Okay, so this is writing a movie script. A movie, who is the hero? We are the heroes. Self. So for that hero, heroine ಇರ್ಬೋದು, villains ಗಳಿರ್ಬೋದು. Who are the villains in the story? Obstacles. Our own mind. Mind ಅಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ, ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆಲ್ that adds to the villains. So movie ending, typical Indian movie ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಡಿಂಗ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಲನ್ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಹೀರೋ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾನಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ probably ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. Or little old movies ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, end of the movie police will come and take the thief, ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. So something like that. So give a good ending to the movie. So that ending should be written as per your desire. ನೀವು ಸಾಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ how people want you to be remembered, ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Fine. Any doubts here? I hope it is clear. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೆಟರ್ ಟು ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸಿಗೆ ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಆರ್ ಟು ಗಾಡ್, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಗುರುಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ರೈಟ್ ಟು ದ ನೇಚರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೀಗಾಯ್ತು,
ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್, ಬ್ಲಾ 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 ಬ್ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಟು ದ ಟೀಚರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮ್ಗೇನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನನ್ಗೆ ನಾನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗುರುದತ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಂತ. ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಸ್, ಟು ಗುರುದತ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ. ಟು ಮೈ ನಂದೇ ಪಾಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ October 31st, 2020 ಗುರುದತ್ ಅದು. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಗುರುದತ್ ಟು ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಯು ನೆರೇಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 5 minutes time, 6 minutes time, 2:30 ತನಕ we will write a letter describing your successes. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಕ್ಸಸಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Okay, I hope you have started at least. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. maybe you can take time later, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, you can complete it. Yes, so you can start ಮಾಡುವಾಗ you can start with gratitude. If you are writing to the universe, you can say thank you universe for providing me these things ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ನಾನೇನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯ ಅನುಭವವಿದೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ದುಡ್ಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಧನ ಸಹಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಜನರ ಸಹಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏಬಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ಫಾರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is writing a movie script, second one is writing the thank you letter, and the third is writing the affirmations, writing the goals every day. 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಬರೆಯೋದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, so that one. So these are the 3 scribing techniques. Okay, I hope it is clear. We will go to next. Okay, so scribing, just a review. So maintain a separate journal for scribing. ಬೇರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ. So it is better to write one line statement. Daily goal ಬರಿತೀವಲ್ಲ, so better to write one line statement. And also for 33/3, also for 50/5. One line statement ಅಲ್ಲೇನೆ ಬರೀರಿ. And write as though it is happening. ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. And you add emotions. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಏನೇ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ,
all the manifestations or whatever we think happening ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊರೈಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೇನೆ, ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಓದುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸೇವರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಓದಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಅದು ಬರೀ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದು ವಿಕಾಸನಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವಿಕಸನಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪವರ್, ಮೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇನ್ನರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇನ್ನರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಯು ಗ್ರೋ as a person every day. That is also very important. Innondu, giving gratitude for whatever you have, and you have to repeat it, of course. Okay, we come to other techniques now. Do we need a break? Break beka? Nidda barta idya? No. No? Okay. Okay, then we'll continue. So I have 4 more techniques to explain, probably 10 minutes each. I think 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ we can wind up the class, looks like. Okay, so first technique, this is not given as part of the flyer. ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, I have added it later. So let's skip this. ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀರಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ when you put some intentions into the water, ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಆ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ, ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 70% ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Write in the present tense already manifest ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗೋ ತರ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ 1 crore rupees by this month ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ 1 crore ಅಷ್ಟು ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ 1 lakh ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ 1000 ಬರೀರಿ, 10,000 ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಯು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ 5,000 ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 1 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಯು ರೈಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಡಿಸೈನ್, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್.
ಬೆಟರ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗ್ಲಾಸ್, ಗಾಜಿನ ಲೋಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಹಾಫ್ ಆರ್ 3/4, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಣ್ಣ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಎಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ನನಗೆ 30 ನವೆಂಬರ್ 2020ಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಅಟ್. ಆರ್ ನಿಮ್ಮ SMS ಬಂದಿರ್ತದೆ 10,000 ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಚ್ ಯುವರ್ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಚ್ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆ SMS ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು 10,000 ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 1,010 ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಹೌಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಅಥವಾ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್, ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದ 2 ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ 10,000 ರೂಪೀಸ್? ಅದನ್ನ ಈವಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಬಾರ್ದು, ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ, ಆ ಥರ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಫೀಲ್ ಗಿಲ್ಟಿ. ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ like you have achieved, feeling of achievement, feeling of satisfaction, feeling of being loved by the clients. ಈ ತರ ಯಾವ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಕೈಗಳನ್ನ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3rd ಸ್ಟೆಪ್. 4th ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್. ಸೊ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಜ್ಜಬೇಕು, ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ರಭಸವಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು ಹೀಗೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನೀರಿನ ಸುತ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಎನರ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವ ತರಹ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೈ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಕೈಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು SMS ಅಂಡ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗು, ಲವಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗು, ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗು, ಏನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗಿವ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದ ವಾಟರ್. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಟ್. ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 1 minute, 1 or 2 minutes, as far as you feel comfortable. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ನೀರನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಫೈನ್, ಸಚ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. If you have learned Reiki or any other energy healing techniques, ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ಕರುಣಾ ರೇಖಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ರೇಖಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಟರ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆಲ್ ದಟ್, it's part of every exercise. Be thankful to whatever you have. And then
ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಥಾಟ್. ಓಕೆ, and you practice it, you repeat it every night or every morning. So this is one water technique. Okay, so what I suggest is, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ you can choose a different techniques for different goals. It's up to you. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. and you can do that. ಎಲ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಫೀಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ, A4 ಸೈಜ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೋಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ್ಯಡ್ ಇನಫ್ ಇದು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎರಡನ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಜ್ಜಿ, ಕೈಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಆ ಕೈಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೀಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. or you can keep your left hand and then cover it with right hand, ಆ ತರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. or you can do it like this. So do this for 2 to 5 minutes or as far as you are comfortable and happy, and then drink that water and be thankful and forget the goal, forget the desire. Yeah, for how many days? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ golden rule, until it manifests or you are tired of doing it. Okay, but it works. You will start getting the signals ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. It will, you do it for 21 days. Anything you do 21 days. Because 21 days ಅಲ್ಲಿ there are researches which have been done that a particular neuron path will be established in our mind ante, physically in our brain. If you keep practicing the same technique for 21 days, a separate neuron path will be established in your brain. So it will build on that. ಒಂದ್ಸರಿ ಪಾತ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೋನ್ ಪಾತ್. So it will make use of this path to discover some other paths later. So you can do it for 21 days. Next technique, sleep technique. ನಿದ್ದೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, calm your mind, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, choose your desire. 21 days again. Seeing the future of the future, imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. 21 days ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್, ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೇಮ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ? ನೋ, don't use the same paper. You use a separate new paper every day. Both papers, one sheet of paper kuda separate agirli, and the small chit what you write, that also new every day. Idu siguttalla, sticky notes anta siguttalla, you can use that, or any small cutting of the paper. Okay, because when you write fresh agi ನೀವು ಬರೀತಿರಲ್ಲ, that again creates that energy, electromagnetic energy create ಆಗುತ್ತೆ when you write it. That is why I stress a lot on writing. So coming back to sleep technique, third step ಅಲ್ಲಿ seeing the future of the future, ಅಂದ್ರೆ 21 ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ತರಹದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ನಿಮ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗಲೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್, ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು. Reasons why I'm enjoying this experience.
ಇವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಿಸರ್ವಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ, ತಾಕತ್ ಇದೆಯಾ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಇಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಂಕರ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಖುಷಿ, 21 days ಆದ ನಂತರ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೌ ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್, ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ another class like this for 3 hours end of November. Okay, end of November I want to conduct similar class, because I try to do every 1 month every one class ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. I did some money abundance class, and before that RR reading class. ಇವತ್ತಿಗೆ law of attraction ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Probably I'll repeat some other class. I will imagine another workshop like this in 30 days end of November, and I feel that now I am on November 30th. You can fix the date looking at the calendar, but now, for example, now I'm saying November 30th, and I am in that feeling of having, now there are say 21 people, but I will have 100 people in that workshop on November 30th. There are 100 participants in the participant list. Only 100 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. There are 100 people who have joined, and all of them have switched on the cameras. I am explaining that, and feeling that satisfaction feeling ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. I am having great time. I am enjoying that moment, and at the peak of that enjoyment, ಆ feeling ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, just hold like this, ಈ ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ. In that peak of the moment, hold it. If the fist is not comfortable, you can just do with 2 fingers. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Just 2 fingers, just ಈ ತರ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Because you will use this later. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ. Okay, understood? So get that feeling. When you have the feeling, the peak of the feeling, just fold your fist. ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Remember, you are doing it just before the sleep. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Anchor it, then seal it with affirmation. On this particular November 30th, I have 100 participants in my workshop. I'm feeling great. I'm feeling satisfied. I have the feeling of achievement. I have the satisfaction of giving great knowledge to the people. I'm thankful. And then release. Immediately go to sleep. Don't do anything else after that. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Just go to sleep. Release the fist and go to sleep. Next day, ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ do the same thing again. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ do the same thing again. Imagine that you are on that particular day and you are doing that, and you are achieving what you are looking for. Anchor it, then be thankful and get up. And during the day, or even in the morning, ಬೆಳಗ್ಗೆ wake up ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ, you can just do this much. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, because you have already anchored that feeling. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ immediately you will be able to imagine whatever all images ಏನೇನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ. Okay, so you keep repeating this. That is all the technique. And throughout the day, be in detachment with that. You don't keep imagining, oh, 100 people, 100 people, 100 people. You don't do that. Just release it. ಆ ಥಾಟ್ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ. Fine? Being that detachment. Is that clear?
Okay, if there are no questions, we'll go to next technique, money technique. ಇದನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅರಿಗಾಟೋ ಮನಿ ಅಂತ. Appreciate the money during the transaction. This is one technique. I think anybody who has already practiced it, ಯಾರಾದರೂ ಹಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರೆ. ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮನಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೀವು ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, every time you do a transaction with your money, you have to say this mantra, arigato money, arigato money, arigato this money. Arigato ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಪಾನೀಸ್ ವರ್ಡ್, ಅದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಅದರ ಜಪಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಪ್ರಿಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, be thankful to that particular feeling of spending 5,000 rupees. Okay, because that feeling is what matters. Nim subconscious mind ಗೆ 5,000 ಅಥವಾ 5 ಕೋಟಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It only knows the feeling. So ಅದಕ್ಕೆ 5,000 ಒಂದೇ 5 ಕೋಟಿನೂ ಒಂದೇ. How you feel is what is important. See, it is very important technique. How you feel is very important. Subconscious doesn't know the numbers. It knows only the feelings. So when you're spending some money, be thankful to that money. So just say arigato. Illinu kuda ನೀವು 17 seconds you can techniques anna illi include ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. So you can do this appreciation of the money for 17 seconds. Be in that state of being in thankfulness of this, of the ability to spend 5,000 rupees now. Now you have not paid for the class, but if at all you have paid for the class, I would have asked you 2,500 you have spent, and be thankful to that 2,500 what you have that capacity to spend. Okay, is it clear? Second is whenever you receive money, suppose I am receiving 5,000 rupees now. I am receiving 5,000 rupees for my services or for my products. Now you have to again appreciate that money. Again you have to say arigato. Matte arigato helbeku. Yakantandre I have the ability to earn 5,000 rupees. Understood? ನನ್ನ ಹತ್ರ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ capacity ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. I have already achieved it. I have already got that. That is why I am earning that 5,000 rupees. So be thankful to that. So say arigato this money, arigato this money, arigato money, or domo arigato. Domo andre thank you very much annodara. Domo arigato, domo arigato. So you repeat this for 17 seconds. This is such a simple technique, but ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಚನಾ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 90 days ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಅಂಡ್ ಅವರ ಗೋಲ್ 100% ಅಚೀವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಿಕ್ ದಟ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ವಿತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ while you receive or when you spend, both the times. ಎರಡು ಸಲ ನೀವು ಅದನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದು ಅಥವಾ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. That is also fine. Suppose one day you have not done any money transaction. Even in that case, you can remember some incidents
and then be thankful to the state. And one step ahead in this, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, you remember some big transaction what you have done in your past, in the past. ನೀವೇನು ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. Any big transaction that you have done, either you have received it or you have paid it, anything. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಂಡು, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ, ವಿಜುವಲೈಸ್ ದಟ್ ಮನಿ. ಈಗ ನೀವು 10 ಲಕ್ಷದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, and then be reminded of that money and be thankful to that. Thankful to the fact that you have involved in such a transaction. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, whenever there is more value money, sorry, whenever there is a transaction of higher value, the emotions are usually high. Because you are more careful, ಅಲ್ವಾ? ನಾವಿವಾಗ 1 ಕೋಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮನೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, you will, when you sign the document or when you sell some property, you will be more and more cautious, alwa? There are more feelings attached to it. That is why I am saying, remember something you have already done that way, and then you do. Questions ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸುಬೋಧ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, she has got it 100%. ಜಯಶ್ರೀ, should we have to say arigato only or thank you or ವಂದನೆಗಳು? Yeah, you can say ವಂದನೆಗಳು, you can say thank you, but ಇದು ಜಪಾನೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಜಪಾನ್ ಇಂದ ಬಂದಂತದ್ದು. So you can use it as a mantra. Arigato anta ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. If you are not comfortable using that word, you can say, you can be gratitude, you can be in the gratitude state. That is fine. Finally, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. That is more important. If your mind is creating problems, then don't do that. But the thing is, you should be grateful to that moment. Prakriti ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, suppose the transaction has gone bad. Gone bad ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Maybe you can unmute and speak. In fact, it has gone ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. So that is what I meant to say. But let's see what is your definition of bad. So there is no bad. Okay, everything is an experience. Suppose the transaction has maybe got cheated or couldn't be completed. Yes, that is fine, because everything is an experience. So you have to practice the forgiveness experience also in that. You forgive that person who is involved, forgive yourself, and forgive that particular incident, remove it from your mind, and be thankful. Be thankful for that particular moment. So you have to keep practicing forgiveness until you feel comfortable with that incident. You have to be really, really at calm, remembering that incident. A incident bandaga, you shouldn't have any type of emotions. Cheat agide antane annisbadu, because every cheating has a lesson in it. A lesson now padkolbeku ashte. So there is nothing like going bad. Everything is an experience. Okay, I hope it is clear. Yes, bitterness has to be improved first, removed, and then you have to be thankful. Okay, so this is arigato money technique. Next, check technique. So this is the last technique I have. So after this, there are a few slides for daily practice. So check technical ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, you can search for law of attraction technique. Check Google ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು PDF ಅಥವಾ JPEG ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, you take this one particular check, take some 30 copies, 21 or 30 copies of the same check. ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ತರಾನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ A4 ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಬರೋ ತರ ಅಥವಾ 4 ಬರೋ ತರ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ 21 ಶೀಟ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಂಕ್, ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ 21 or 30 sheets of this. Next day, day 1. ಸೊ ಡೇ 0ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡೇ 1 ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋದು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 1 ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಡೇಟ್ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸಾರಿ. ಸೊ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ರೈಟ್ 1 rupee ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. 1 rupee ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶಿಂಗ್ ದಟ್ 1 rupee, ರೈಟ್? That is first day. So write 1 rupee on it, back of the check, and back of the check ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆ 1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. You have to write it. 1 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ, how do you want to spend it? Maybe 3-4 examples. I just want to have different point of view ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಟ್? ಹೇಗೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅದನ್ನ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಚಾರಿಟಿ, ಎಸ್. ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡಲ್ವಾ, ಚಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುವ ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 second. Guru Dakshina, okay, good. 1 rupee. So you have been given 1 rupee. How do you want to spend it? Abhay is also saying charity. So how charity? You want to put it to the temple, to the church, to the beggar? Guru Dakshina anta helide. So you are giving that to the teacher. I purchased chocolate and give it to children. Correct. Chocolate. Okay. So these are different views. So 1 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ, this is how you want to spend it. Correct? So think that you have 1 rupee on day 1 and where you want to spend it. ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ and visualize spending that. But yeah, Sunita says beggar. So ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ 1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ. So imagine that video, visualization ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Giving that 1 rupee, taking out from your purse and giving it to the beggar. Okay, ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ and you see that smiling face. ಆ beggar ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ. and you also feel what you have already donated. ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, you feel for that emotions should come. ಹೇಳಿದ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಥಾಟ್ ಇಮೋಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. So electric and looks like and feels like mix ಆಗ್ಬೇಕು. And visualize that. Okay, that is day 1 done. Here again you can use 17 seconds 68 seconds technique. You visualize it for 68 seconds. ಆ 1 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ you have already got it because you already have it, and you spend that 1 rupee. So ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು? You have 1 rupee, you go to a shop, ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, and he gives that chocolate to you. You feel happy, the shopkeeper is happy. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ, ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು you give it to children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಮಗು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೆ. and see that feeling and see the feeling what you have of giving. ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So do this for 17 seconds, fine, or 68 seconds. And it is not necessary to follow 17 seconds rule here. Okay, rule ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, but I am just giving you a so that mix ಆಗೋದು, ಅಂದ್ರೆ you won't lose track of 17 seconds rule ಅಂತ. You can use that, or you can just visualize it for
It is not rule that 17 seconds ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. Next day, now it starts interest. Second day ಏನ್ ಮರಿಬೇಕು, you have to double the money. Now write 2 rupees and universe is giving you 2 rupees. Now I need ideas again. How do you want to spend 2 rupees? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. You have to spend that. How do you want to spend it? You can use the same logic again. Chocolate ಕೊಡೋದು, beggars ಹಾಕೋದು, temple ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕೋದು. You can do that because it is a smaller money. But if in case you have any other ideas, you can come up with some ideas. Okay, no other ideas? It's fine. So you can use the same ideas. You can visualize that. So the important thing is back of the check ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. How do you want to spend it? What are you spending it on? ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ so giving it to beggars, giving chocolates to children ಅಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು and then visualize it. Okay. Third day ಏನಾಗುತ್ತೆ? It becomes 4 rupees. You can be in the charity mode again for 4 rupees, no problem. Or maybe 4 ರೂಪಾಯಿಗೆ bigger chocolates ಇರ್ಬೋದು. Or you can give that to 4 children, or you can give it to 4 beggars, 1 rupee each. Next, what happens? 4th day, you write 8 rupees. Visualize again. Next, keep doing this. 5th day ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16. 6th day 32. 7th day 64, 128, 256, 512, 1024. So keep doing it. 1048. So nice. 21 days ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು? It becomes 10,48,576. Okay, hypothetically I'm asking. So you have, for example, 10,000 rupees. ನಿಮಗೆ 10,000 rupees ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. I think on the 9th day, I think 9th or 10th day, you will get 10,000 rupees. So 10,000, how do you want to spend it? 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Obviously, you will not donate it. Savings, enjoy, charity. Yeah, savings. Okay, so one rule ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you are not doing any savings. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ 10,000, you have to spend all 10,000. So there is no saving. Okay, this is the rule. Okay, 10,000. Only some amount for charity. Yes. Divide into 5 parts. Okay. And do what? So 5 parts ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? 20% each. ಹಾ. Typing, I'm slow. Yeah, you can unmute and speak, no issue. This is where it gets interesting actually. Yeah, technique. This is how okay, so you have different ideas, alva. 5 part split ಮಾಡ್ತೀರಾ and you bid for charity, bid for animal, child welfare and road trip. Yeah. So you have 10,000 rupees. Maybe you will spend 1,000 rupees on charity and bid for animal and child welfare. And you say some 5,000 to 8,000 rupees, you do a road trip. Okay.
ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, 10,000 rupees ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು 10,000 rupees ಅಲ್ಲಿ 10% of it I am giving for charity, and you have to be specific what exactly you want to do with that charity. You have to write it, charity to this temple or charity to this person ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, and how you want to give it, in cash or check or however. Next ಏನಿದಲ್ಲಿ animal and child welfare. So what exactly you want to do with the welfare, child welfare? Are you giving it to a trust or you are doing it yourself or whatever? Exactly, be specific in exactly you want to do. And road trip, where exactly you want to go, with whom you want to go, how you want to go, ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್. Fine. And visualize that. Visualize spending that money completely. 10,000 ಅಂತಂದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, and you are being thankful. Next. So someone says self, parent, spend, save. No save. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. This technique itself says don't save. Okay. Saving ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಲ, ಹೌದು, but this technique we do not save. So when you come, for example, 21st day, you will have 10 lakhs. And what will you do with 10 lakhs? This again gives clarity to our thoughts. What actually I want to do with 10 lakh rupees. Without having the demand for 10 lakhs, how will you attract 10 lakhs? 10 ಲಕ್ಷದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? So you should be crystal clear in your thoughts when you are attracting. So this exercise gives us clarity as well and also helps in manifestation. So take time to explore. For 10 lakh rupees, what will you do? Can I have some ideas? Clear debts, correct. So again, write what exactly, how much debt you have, in which bank or which personal loan, and how much is pending and how much you are paying back. Go to the details by the way. And also, for example, you are buying a car. You can get a car for 8 lakhs. You write 8 lakhs. Which car you want to buy? Adannu baribeku. Okay. So this is the split for 10.5 lakh. 10 lakh 48,576. Important thing is, no, not a single rupee left. So 576 rupees kharchagbeku. So if the car costs you 10 lakh rupees, you are left with 48,000. So 48,000 only you give 45,000, take a gift and give it to your parents, and then you will have 3,576 rupees. In that again you spend 3,000 rupees on yourself. For example, you buy some clothes. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 576 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೋತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು 76 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ 75 rupees and give it to chocolates ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ and you give it to the beggar, whatever. Okay. So finish completely, write everything back of the check, and then visualize everything. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಫ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಮನಿ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನೀವು ಇದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So this is for 21 days. Okay. You can continue it for day 30, until day 30, and imagine how much money you have here on day 30. You have 53 crore 68 lakhs 70,912 rupees on day 30. So if you have the guts to spend 53 crores, you can continue till 30, or you can stop at 21. Okay, up to you. So nimge even 21 days ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, even spending 10 lakhs ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, in case not anybody would like to spend 10 lakh rupees. In that case, you can start with 50 paisa in the beginning, so that here it comes as half of it, 5 lakhs. Okay. Yeah, no doubt that you can spend around 10 lakhs, no issues. So you can start with 1 rupee. Okay. But
To start with, you can start with 1 rupee. First cycle you can do it with 1 rupee. Then you go for 30 days, you will have 53 crore 68,000 68 lakh 70,912 rupees. Now the next step ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, you can start with 2 rupees instead of 1 rupee. You will go to 2 rupees. Day 1 ಅಲ್ಲಿ 2 rupees ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that you will end up with around 20 lakhs on 21st day. Okay, and on 30th day you will have around 100 crores. So you can tweak that. Only rule ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ 21 ಡೇಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ, ಅಥವಾ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 5 rupees ಫಸ್ಟ್ ಡೇ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 10 rupees, ಅಪ್ ಟು ಯು. ಸೊ 10 rupees ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 21st ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you will have 1 crore, 10 extra ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. And on 30th day you will have 536 crores ಆ ತರ. Okay, first question, where to keep these checks? 21 days ತನಕ you keep it with you. On 21st day you can dispose them. Be thankful and you can dispose them. You can burn them and be thankful and release it to the universe on 21st day and the 30th day, whenever you are stopping that exercise. And lastly you have to detach yourself from that goal. Right? Please explain check writing once again. Thank you. Yeah, so we'll start again. Take printout of 21 or 30 sheets. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಚೆಕ್. ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್. ಮೇ ಬಿ if you want to stick to one format, also fine. You can change the format for the next cycle if you want. Take copies. Start with the first day. Write 1 rupee or 2 rupee or 5 rupee or 10 rupee, depending on your choice. ನಿಮ್ಮ choice ಅದು. Back of the check, write how do you want to spend that rupee. ಈಗ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀರಿ ಹಿಂದಗಡೆ. Then visualize. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ how you are spending that money. ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೊನೇಟ್ ಟು ಬೆಗ್ಗರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಬೆಗ್ಗರ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 21 days. The rule here is do not save any money. 21st day you will have 10 lakhs. Write 10 lakhs, how you want to spend that 10 lakhs. You can split it in different parts. 10 lakhs for this, another 48 lakhs, 48,000 for this, etc. And imagine, visualize, add feelings, and spend that money mentally. Because you have got it from the universe, you spend it. Okay, so depending on your capacity, your limiting beliefs, you can change for the second round. First round you can start with 1 rupee. Second round idanna matte repeat ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, 21 days ಆದ ನಂತರ you can stop, or 30 days ಆದ ನಂತರ you can stop it. Be thankful and stop the technique. When you start again, avaga you can start with the ₹2 on the first day. ಆಮೇಲೆ 4, 8 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. You can start with 3 rupees also, 2.5 rupees also, anything. Okay, is it clear? So the side effects, one thing is, it is a goal manifestation technique for related to money. Okay, ದುಡ್ಡಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ manifestation ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Secondly, to get clarity about your money goal. Thirdly, you will break your limiting beliefs. 100 ಕೋಟಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, 1000 ಕೋಟಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ,
ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಭಯ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಎ ಕ್ರೋರ್ and suddenly 1000 crore rupees comes into my account. In blockages ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, so to get out of that fear also, to expand our horizon, this exercise helps. Okay, so oops, yeah, we have vision board also. This is the last technique. So vision board technique, technique, I think it is clear, right? Okay, so vision board we have two types. ಎರಡು ತರ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ canva.com ಅಂತ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಅಥವಾ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ PPT ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 4 ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್: ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಮನಿ ಗೋಲು, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಈ 4 ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ 12 ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ, 16 ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. 8 ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ, 7 ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂತಿಷ್ಟು kg ಇರಬೇಕು ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಗೋಲು. ನನ್ನ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ 100 push-ups at once, ಇದೊಂದು ಗೋಲು. ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್, ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಿ ಗೋಲ್ಸ್, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಗೋಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಇಮೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು. ನೀವು google.com ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ google.com ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು. ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು canva.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ PPT ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ canva.com ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಈ ತರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂತಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಚೂಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೋ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಅಂತ ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಗೋಲಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ 3 ಇಮೇಜಸ್, ನಾಟ್ ಮೋರ್, 1 to 3 ಇಮೇಜ್. ಈ ಮನಿ ಗೋಲಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ 3 ಇಮೇಜ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಡಿಸೈರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ವೈಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇ ಹೌಸ್, ಮನೆ ಬೇಕು, ಯಾವ ತರದ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಅಫರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್. Any requests? Suppose you want to have good relation ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Spiritual growth ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Suppose this, you can take this spiritual relationship ಗೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರನೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. And then you can also add notes. Really amazing love life. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. So cheers ಅಂತ ಇದೆ. Let me take some other one. ಇದಿದೆ. Blessed ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Then ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಲವ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. Say take something else. I can and I will. You can keep this. ಇದೊಂದು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ತಾನೆ, so you can keep that. Next take this.
I am a money magnet. ಓಕೆ, ಈ ತರ. ಸೊ ಮನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೌಸ್, ಈ ತರ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. PNG ಅಂತ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಗೋಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. Second step, get the images from the Google, and for every image associate a feeling. Feeling ಅಂದ್ರೆ looks like, feels like ಇದೆಲ್ಲ. So looks like ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, feels like ಅನ್ನ imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Also you write the related affirmations ಕೆಳಗಡೆ, ಚಿಕ್ಕ affirmations, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, affirmations ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Then you download it. So canva.com ಅಂತ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಚೇರ್ಸ್ ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೈ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೆಟ್ ಆಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ, ಇಮೇಜ್ ಏನೇನು ಇಮೇಜಸ್ ಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು that particular feeling, and be thankful, gratitude in the adanna imagine ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, see the same techniques, all techniques whatever we have seen adanna illi apply ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Okay, very simple ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ to identify, to get clarity first thing, and then to get the images. ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, 2021 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 21 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ತರ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ಮೈ ಕೇಸ್, ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಹಾಕಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾನು ಏನು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದೀವೋ ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಯಾರದ? ಫೈನ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತ? ಡಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. Okay, do you need a break now, or we can finish it in 10-15 minutes? Yes, no, maybe. Very silent ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Break? Yes, no. Continue. Okay. One continue ಬಂದಿದೆ, we'll continue it. Okay, check technique ಆಯ್ತು, vision board ಆಯ್ತು. Fine.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸೇವರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. SAVERS ಅಂತ ಸೇವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ S ಫಾರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೇ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್. ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ 15 minutes ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಗೋಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, 5 to 10 minutes. ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಡೈರಿ. Write your life goals. Your life goals start manifesting on their own. Okay, sorry, I'll have to stop. ಪ್ರಕೃತಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ there are the same pictures. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿರುವಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ there are other variants. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಡ್ರಾ, even if you are not good at it, you like to draw, you can draw that images. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಗೂಗಲ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿನೂ ಅಂಟಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಸಮ್ ಫೋಟೋ ಶಾಪಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ, ಯಾರ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೂಗಲ್, ಆರ್ ಅದರ್ ವೇ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಇಮೇಜಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೋ ಆ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ take care that you fix it once. You don't keep pasting it. ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. You keep it as a one time activity. Creating vision board is one time activity. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. So when you decide something, take that image and paste it. Okay? So ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. Fine, I hope it is clear. And the ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕದನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ವೆರಿ ಆಫನ್. ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ತರದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹೈಡ್ ಇಟ್. Okay. So coming back to savers. So second point, affirmations ಆಯ್ತು. Third one is the visualization. Imagine yourself doing that task and step needed to get things done. In fact, ಈ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಪಿಲೋ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ದಟ್ 5 o'clock ನೀವು ಎದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ. ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸಸ್ ಬೇಕು. ಆನ್ ದಟ್ ಸಕ್ಸಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಬಿಗ್ ಸಕ್ಸಸಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಕ್ಸಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಸಕ್ಸಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. 4:15 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 4:15ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಅಲಾರ್ಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್. ಅದನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸ್ಲೀಪ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4:15ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್. Okay. So this is the visualization. Next,
ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಜಿಮ್ ಆರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು. ಬಟ್ 30 minutes ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆವರು ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಓದುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಸಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಬಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಟೆಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆಲ್ ದಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಾವೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್. ಯು ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಟು ಸಿ ಹೌ the things are and everything, and you are not really keen on taking action. That is also fine, no issues. But ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, when I practice something and then